श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम्। ॐ गणानां गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सेदसादनम् ॐ प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामभित्र्यवतु। ॐ नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तिककारमन्यानस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। అదే ఇది ఈ డబ్బా పడేది श्रीकृष्णपुराणालयं కదా అదే करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यः ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यः वंशऋषिभ्यः महद्भ्यः नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थः ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वाचकः प्रणवो यस्य क्रीडावस्त्वखिलं जगत् श्रुतिराज्ञावपुर्ज्ञानं तं वन्दे देवकीसुतं सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजरा गान्धारनीलोत्पला शैलग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तके केशवे पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सद्भानुना बोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः प्रतीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसि न श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै శ్రీగురవే నమః. మొన్న మనం ఈ 18వ శ్లోకానికి భాష్యం చెప్పుకున్నాం. అది ఇంకొకసారి చూద్దామండి. ఓం కించ నైవ తస్య కృతేనార్థో నాకృతే నేహ కశ్చన నచాస్య సర్వభూతేషు కశ్చిదర్థవ్యపాశ్రయః. పదవిభాగం నా ఏవ తస్య కృతేన అర్థః న అకృతేన ఇహ కశ్చన న చ అస్య సర్వభూతేషు కశ్చిత్ అర్థవ్యపాశ్రయః.
నైవ తస్య పరమాత్మరతేః కృతేన కర్మణ అర్థః ప్రయోజనం అస్తి. ఈ నా చివరికి పెట్టుకుందామండి. పరమాత్మరతేః పరమాత్మయందే ఆసక్తి కలిగి ఉండేటటువంటి, పరమాత్మని ఆ విషయంలోనే తగులుకుని ఉండేటటువంటి మనస్సు కలిగినటువంటి వాడికి, అటువంటి వ్యక్తికి కృతేన అంటే కర్మణ ఏదైనా ఒక పని చేసి, అంటే వాడు జ్ఞాని అయినటువంటి వాడికి కర్మణ అర్థ ప్రయోజనం నాస్తి. ఏదో ఈ పని చేశాను నాకు ఈ ఫలం కావాలి అనేటటువంటి ఆశ లేదు, ప్రయోజనం అతను ఆశించలేదు. అస్తు తరిహి అయితే ఎవడైనా కర్మ చేయకపోతే మరి ప్రత్యవాయం వస్తుంది కదా, పాపం వస్తుందంటారు కదా, సంయమనం చేయకపోతే పాపం వస్తుందంటారు కదా, ప్రత్యవాయం అంటారు. అలాంటప్పుడు వాడే పదాన్ని ప్రత్యవాయం, అదో కీవర్డ్. అది చెయ్యవలసిన కర్తవ్యాన్ని చెయ్యకపోతే వచ్చే పాపానికి పేరు ప్రత్యవాయము. ప్రత్యవాయం అంటే పాపమే, చేయవలసిన పని చేయకపోవడం వల్ల వచ్చేది అది. అస్తు తరిహి అయితే అకృతేన అకరణేన ఆ పనిని చెయ్యకపోవట చేత ప్రత్యవాయాఖ్య అనర్థ. ఆ జ్ఞాని అయినా అయి ఉండొచ్చు, అతనికి ప్రత్యవాయం అనేటువంటి పేరు కలిగిన ఈ పాపం అనర్థం రాకుండా ఉంటుందా? నా అతనికి రాదు. అకృతేన ఇహ లోకే కశ్చన కశ్చిదపి ప్రత్యవాయ ప్రాప్తిరూప ఆత్మహాని లక్షణ వా నైవాస్తి. అకృతేన అంటే ఆ పనిని చెయ్యకపోవట చేత, ఇహలోకే ఈ లోకంలో, కశ్చన అంటే కశ్చిదపి ఏమాత్రమైనటువంటి ఏ రకమైనటువంటి ప్రత్యవాయము కూడా, అటువంటి అంటే పాపమైనా రావాలి లేక తనకు హానైనా జరగాలి. వా ఉంది కదండి, వా అంటే ఆర్, లేక ప్రత్యవాయ ప్రాప్తి రూప పాపమైనా రావాలి, లేక ఆత్మహాని లక్షణ తనకి అపకారమైనా ఏదో ఒకటి జరగాలి చేయవలసిన పని చేయకపోతే. కానీ అతనికి అటువంటి ఆ పని చేయకపోన్నా అటువంటి అతనికి ఆత్మహాని లక్షణ నైవాస్తి. అతని ఏ రకమైనటువంటి ఆ ప్రమాదము లేదు, అతనికి పాపము రాదు. నచ అస్య సర్వభూతేషు, అస్య అంటే ఇతనికి, ఈ జ్ఞాని అయినటువంటి వాడికి, సర్వభూతేషు సమస్త జీవులందు, ఎటువంటి జీవులు? బ్రహ్మాది స్థావరాంతేషు చతుర్ముఖ బ్రహ్మలగాయతు అట్టడు, అది హయ్యెస్ట్ స్థాయిది. ఎవరైనా ఆశ్రయించుకోవాలి పని కావాలనుకుంటే అట్టడుగుని స్థావరాంతేషు అంటే కదలనటువంటి చెట్లు మొదలైనటువంటి స్థావరాలు. జంగమము స్థావరం, జంగమం అంటే కదిలేటువంటి, స్థావరం అంటే కదలనటువంటిది. అంటే రాళ్ళు రప్పలు లేదా చెట్లు. అక్కడి నుంచి ఈ మధ్యలో చతుర్ముఖ బ్రహ్మ వరకు కూడా బ్రహ్మాండాలు. అంటే ఏంటి? బ్రహ్మాండంలో ఎవరితోటి భూతేషు కశ్చిత్ అర్థవ్యపాశయ ప్రయోజన నిమిత్త క్రియా సాధ్య. వీడిని ఆశ్రయిస్తే ఈ పని అవుతుంది అంచేది వీడిని ఆశ్రయించాలి అనేటటువంటి వ్యపాశ్రయణం కంచిత భూత విశేషం ఆశ్రిత్య. అంటే ఎవరైనా ఇతను పెద్దవాడు, భూత విశేషం అంటే ఒక పెద్ద గొప్పవాడు ఇతను, ఇలాంటి వాడిని ఆశ్రయిస్తే ఇతను నా సాధ్య కష్టది, నాకు అతని వల్ల కాని పని అంటూ ఏమీ లేదు అనేటటువంటి భావన లేదు అతనికి. అంటే ఏదైనా పని కావాలంటే మామూలుగా మన ప్రయత్నంతో మనం చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాం, కాదు ఎవరిదైనా సహాయం తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. ఇది లోకంలో ఉండేటటువంటి వ్యవహారం ఇది. కానీ వాడికి ఆ పని అవ్వాలి కోరుకోలేదు, చెయ్యాలని అసలు కోరుకోలేదు, చేయకపోవడం పాపం రాలేదు. పోనీ ఎవరైనా ఆశ్రయించి వాళ్ళ ద్వారా చేయించుకుందామా, అది ఆలోచనే లేదుట. అంటే ఎలాంటి వాళ్ళు? అతను బ్రహ్మగారి దగ్గర యాక్సెస్ ఉంది, ఏమయ్యో మాట చెప్పబోయా అంటే పని అయిపోతుంది, కానీ అడగడు. పోనీ చిన్నవాడు వెళ్ళలేడు, చిన్నది ఏదో చెట్టో చామో ఉంది, పుట్టో పాము ఏదో ఉంటే దాన్ని ఆశ్రయిద్దాం. చిన్న చిన్న సంతానం అయితే అశ్వత్థ ప్రదక్షిణ అంటుంటారు, రావి చెట్టుతో ప్రదక్షిణ. అంటే ఒక చెట్టుని ఆశ్రయించడం. అక్కడ స్థావరం అనేది చెట్టుని ఆశ్రయించడం. ఎక్కడంటే ఇలాంటి కోరికలు, చిన్న చిన్న కోరికలు ఇవి. ఇటువంటి వాటికి కానీ దానివల్ల పని అవుతుందని విశ్వాసం కోట్ల మందికి ఉంది. అతనికి ఆ రకమైనటువంటి కంచిత భూత విశేషం ఏ రకమైనటువంటి జీవుడిని కూడా ఆశ్రయించి నా సాధ్య కశ్చిత్ అర్థ, అతను పొందవలసిందంటూ ఏమీ లేదు అతనికి. ఏమీ అడగరు వాళ్ళు వచ్చినా కానీ ఏమైనా ఇస్తామన్నా కానీ అక్కర్లేదనేటటువంటి రకంలో వీడు. అటువంటి ఏనా తదర్థ క్రియ అనుష్ఠేయ స్యాత్. అప్పుడు మనం ఎవరైనా ఆశ్రయించి ఉంటే అతని చేత మన ఏ పని కావాలని అతన్ని ప్రార్థించమో ఆ పని అతని చేత అయివే ఉండేదేమో. ఇతను ఎవరిని అడగడు, వాళ్ళ చేత చేయించుకోడు. అది ఇంత ఏంటంటే జ్ఞాన లక్షణంలో ఉండేటటువంటి వాడు
వాళ్ళ కర్మ చెయ్యరు, కర్మ చేయకపోయినా ప్రమాదం ఏమీ లేదు అని అక్కడ భావం వస్తుందండి. అయితే ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏంటంటే, అంటే అర్జున నువ్వేం చేయాలి? నత్వం ఏతస్మిన్ సర్వతః సంప్లుతోదక స్థానీయే సమ్యక్ దర్శనే వర్తసే. నువ్వు ఈ నా చివరి పెట్టుకోండి, సమ్యక్ దర్శనే నా వర్తసే. జ్ఞాన మార్గంలో నువ్వు ప్రవర్తించటం లేదు. జ్ఞాన మార్గం ఎటువంటిదని చెప్పాడండి మనకి 2వ అధ్యాయంలో మధ్యలో వచ్చే 58 60 ఆ ప్రాంతాలు వచ్చే శ్లోకం. సర్వతః సంప్లుతోదకే అని అక్కడ పదం వాక్యాడండి. అంటే ఆత్మజ్ఞానం పొందినటువంటి వాడు పొందలేని అంటూ ఉండదు. ఇంకా వాడు ఏది కావాలంటే పొందగలడు. దాన్ని ఏమన్నారంటే సర్వతః సంపులిత ఉదక స్థానీయం. మనం ఎక్కడికో వెళ్ళి ఓ బిందుతో నీళ్లు తెచ్చుకునే బదులు ఓ పెద్ద గోదావరి మన గుమ్మంలోకి వచ్చి కూర్చుంది అనుకోండి, ఇంక వెళ్ళవలసిన అవసరం ఉంది అసలు. అదేనమాట సర్వతః సంపులిత ఉదక స్థానీయే. అంటే బ్రహ్మాండమైనటువంటి పెద్ద తరంగాలతో కూడినటువంటి నీళ్ళు గుమ్మంలోనే ఉంటే ఇంకో చోట ఎక్కడికో వెళ్ళాలి ఆ నీళ్లు తెచ్చుకోవడం కోసం అంటున్నాను. అలాగే ఆత్మదర్శనం వచ్చినటువంటి వాడికి అది. కానీ నువ్వు ఆత్మదర్శనం ఇంకా మొట్టమొదటి చెప్పాడు, నువ్వు కర్మలోనే నీకు అధికారం ఉన్నది. కర్మణ్యేవ అధికార, నీకు జ్ఞాన మార్గంలో అధికారం లేదు. అంచేత హే అర్జున త్వం నువ్వు ఏతస్మిన్ సమ్యక్ దర్శనే ఈ జ్ఞాన మార్గంలో నా వర్తసే ప్రవర్తించవు, ప్రవర్తించటం లేదు, దాని యోగ్యుడు కాదు. అందుకే అయితే ఏం చేయాలేమో నేను ఇందాక పైన చెప్పిన శ్లోకము జ్ఞానికి కర్మ చేసినా పర్వాలేదు, చేయకపోయినా పర్వాలేదు అని చెప్పుకొచ్చాడు. చేయకపోయినా ఏం ప్రమాదం లేదు. ఇక్కడ యతః ఏవం, అంచేత నీకు జ్ఞానంలో అధికారం లేదు కనుక, యోగ్యత లేదు కనుక కర్మ ఎలా చేయాలో చెప్తాను విను. తస్మాదసక్త సతతం కార్యం కర్మ సమాచర, అసక్తో హ్యాచరన్ కర్మ పరమాప్నోతి పూరుష. చిన్న చిన్న శ్లోకాలండి ఇవన్నీ కూడా. ఇందులో పెద్ద పెద్ద విశేషమైనటువంటి భాష్యంలో అంతరార్థాలు ఎక్కువ దూరంగా ఏం లేవు. పదవిభాగం తస్మాత్ అసక్త సతతం కార్యం కర్మ సమాచర, అసక్త హి ఆచరన్ కర్మ పరం ఆప్నోతి పూరుష. అంచేత అర్జునుడు ఏం చేయాలంటే ఎప్పుడు కూడా కర్మ చేస్తూనే ఉండు. ఎలా చేయాలంటే ఆసక్తి లేకుండా చేయి, అతుక్కోపోకు దాంతో. అసక్త దాంతో సంగము పెంచుకోకుండా ఆ పని చేస్తూ ఉండు. అలా చేసేటటువంటి వాళ్ళు సంగము పెంచుకోకుండా కర్మ చేస్తూ ఉంటే దాంతో కూడా మోక్షం వస్తుందయ్యా. పరం ఆప్నోతి, పరం అంటే మోక్షం. పురుష అంటే జీవుడు, వాడు మనిషి, వాడు పరం ఆప్నోతి. కర్మ చేస్తూ ఉండగానే మోక్షం వస్తుంది. అంటే వెంటనే వచ్చేస్తున్నారు కాదండి, మధ్యలో ఇంకా కొన్ని భాగాలు ఉన్నాయి. అవి డెవలప్ అంటే పరంపరగా నీకు మోక్షం వస్తుంది అని అర్థం అండి. ఇప్పుడు భాష్యం చూద్దామండి. తస్మాత్ అసక్త సంగవర్జిత, అందుచేత తస్మాత్ అంటే అందువలన, అసక్త సంగము లేకుండా ఏ పనినైతే చేస్తున్నావు, సాధ్యమైనంతవరకు పని అవ్వలేదనుకోండి, ఏమైందిట అనుకో టక్కుని మనసు విశ్రాంతి చేసుకోవాలంతే. అవ్వలేదు, ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, మన చెవులు ప్రయత్నం చేసాం అంతే. అయ్యో ఎందుకు అవ్వలేదు అసలు, ఎవడు అడ్డం వచ్చాడు, ఎవరి మూలన ఆగిపోయిన పని అంతా కూడా ఎవరిని మనం కానీ ఎవరిని తిట్టుకోవాలి, అది వాడిని తిట్టుకుని మనని తిట్టుకుని అంత అలా ఏవద్దు అసలు. అసక్త సంగవర్జిత, ఎప్పుడైతే ఆ బంధం లేకుండా పని చేసుకుంటూ పెడతావో, సతతం సర్వదా, అప్పుడప్పుడు నీకు ఎప్పుడో ఇష్టమైనప్పుడు చేయడం కాదు, నిత్యం చేస్తూనే ఉండాలి. సతతం సర్వదా కార్యం కర్తవ్యం నిత్యం కర్మ సమాచార నిర్వర్తయ. అంటే నిత్య కార్యక్రమాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఎప్పుడు చేస్తూనే ఉండు. కర్తవ్యం చేయవలసిన కర్మది, అది నిత్య కర్మలు అవి మానకు. సమాచార నిర్వర్తయ, ఆ పనులు నిర్వర్తిస్తూ ఉండు. ఎలా చేయాలి? అసక్తుడు అయి. అసక్త హి యస్మాత్ సమాచారం అంటే ఎలా వస్తున్నది సమాచారం అంటే, చేసి ప్రాంతం చేసిన పరమేశ్వర అర్పణ వస్తూ ఉండవు. అంటే చేసిన ఫలం అంతా కూడా ఆయనకి ఇచ్చేసేయి, నువ్వు పెట్టుకోకు. కర్మఫలాన్ని ఆశించకు. కర్మఫలాన్ని ఆశించకుండా చేయడం అంటే ఈశ్వరార్థం చేసేయడమే. అంటే అది అలా చెప్తాను. అసక్తగా చేయడం అంటే యస్మాత్ సమాచారం, ఎలా చేస్తుంటే ఇది ఈశ్వరార్థం కర్మ కుర్వన్, పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం అని ఉంటుంటాం మనం. అలాగా పని చేస్తూ ఉంటే పరం అంటే మోక్షం ఆప్నోతి. ఆపోతి కాదండి, ఇక్కడ నావత్తు మిస్ అయింది, ప్రింటింగ్ లో మిస్టేక్ ఉంది. ఆప్నోతి, మోక్షం ఆప్నోతి పురుష, మోక్షాన్ని పొందుతాడయ్యా.
ఏమంటే కర్మ చేసినట్టే మోక్షం వచ్చేస్తుంది, అర్థం వచ్చేస్తుంది కాదు కదా. జాగ్రత్త ఉండి పక్క వాక్యం ఉంది, సత్వశుద్ధి ద్వారేనా ఇత్యర్థ. మధ్యలో చిన్న ఇంటర్మీడియట్ గ్యాప్ కూడా ఉంది. చిత్తశుద్ధి జరుగుతుంది. ఆ చిత్తశుద్ధి అదే కర్మ చేయగా చేయగా చిత్తశుద్ధి కలిగి దాన్ని సత్వశుద్ధి అంటారు. సత్వశుద్ధి అని చిత్తశుద్ధి అని ఒకటి. ఆ చిత్తశుద్ధి చేయగా చేయగా కొన్నాళ్ళకి మోక్షం వస్తుంది. అయితే మొత్తం పాజిటివ్ డైరెక్షన్లోనే యాక్షన్ ఉంటుంది, రిజల్ట్ ఉంటుంది. అయితే మొదలు చెప్పారు, చివరి చెప్పారు. కర్మ చెయ్యి మోక్షం వస్తుంది, మధ్యలో స్టెప్స్ అని చెప్పలేదు. నువ్వు కాలేజీలో అడ్మిట్ అయిపో, ఫస్ట్ ఇయర్ బీఎస్సీలో మంచి ర్యాంకులో పేసతో ఫైనల్ ఇయర్ అనుకోండి. ఫస్ట్ ఇయర్లో చేరితే ఫైనల్ ఇయర్ ఎలా వస్తాడు? ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్ అవన్నీ అవ్వాలి. అవన్నీ చెప్పక్కర్లేదు. ఈ కాలేజీలో అడ్మిట్ అవ్వయా, హై ర్యాంక్స్లో నువ్వు బయటకు వస్తావు అంటాడు. ఆ అడ్వర్టైజ్మెంట్, ఒక రకమైన అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇది. అంటే అక్కడ దాని యొక్క మార్గం గొప్పది అని చెప్పడానికి ఇక్కడ ఆ రకంగా చెప్పడం జరిగిందండి. అయితే ఇక్కడ ఇలా వెళ్ళిన వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉన్నారా? మోక్ష మార్గంలో ఉండి కర్మలతోటి వాళ్ళకి ప్రమేయం లేకపోయినా, లేదా కర్మఫలాలతో ప్రమేయం లేకుండా చేసిన వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉన్నారా? ఉన్నారయ్యా. యస్మాచ్చ, ఎందువల్లంటే కర్మణైవ హి సంసిద్ధిమాస్థితా జనకాదయ లోక సంగ్రహమేవాపి సంపశ్యన్ కర్తుమర్హసి. ఇది చాలా ప్రసిద్ధమైనటువంటి శ్లోకం అనేది, చాలా ప్రసిద్ధమైంది. దీని మీద కొన్ని వందల గంటల డిబేట్లు అవుతాయి ఒక్క శ్లోకం మీద కూడా. పదవిభాగం కర్మణ ఏవ హి సంసిద్ధిం ఆస్థితా జనకాదయ లోక సంగ్రహం ఏవ అపి సంపశ్యన్ కర్తుం అర్హసి. అంటే జనక మహర్షి జనక మహారాజు ఇలాంటి వాళ్ళు, జనకాదులు, జనకుడు మొదలైన వాడు, జనకుడు ఒకడే కాదు చాలా మంది ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా కర్మ మార్గాన్ని అనుసరించి వెళ్ళారు. అయితే ఎలా చేశారు? కర్మఫలంతో సంబంధం లేకుండా చేశారయ్యే వాళ్ళు. చేసి చివరికి ఆ సంసిద్ధిని పొందారు. అదే రకంగా నువ్వు కూడా లోకక్షేమం కోసం లోక సంగ్రహమేవాపి, అంటే లోకం చెడు మార్గంలో పట్టకుండా ఉండేట్లా చూసుకుంటూ లోకం యొక్క క్షేమాన్ని కోరుకుంటూ కనుక నువ్వు చూస్తుంటే నువ్వు కూడా అలాగే చేయాలయ్యా. అలా చేస్తేనే బాగుంటుంది అంటూ ఇక్కడ అర్థం భాష్యం చూద్దామండి. కర్మణైవహి యస్మాత్ పూర్వే క్షత్రియా విద్వాంస. పూర్వము అంటే ఇదివరకు ఎప్పటిదో క్షత్రియులైనటువంటి వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు? చదువుకునేవాడు అంటే విద్వాంస అంటే జ్ఞానిన, అంటే జ్ఞానం పొందినటువంటి ఆత్మజ్ఞానం దానికి ప్రయత్నం చేసినటువంటి వాళ్ళు విద్వాంసులు, తెలుసున్నటువంటి వాళ్ళు, చదువుకున్నటువంటి వాళ్ళు. చదువు అంటే థియరిటికల్గా కాదు, ప్రాక్టికల్గా కూడా చాలా దూరం అడ్వాన్స్ అయిన వాళ్ళు. వాళ్ళు కర్మణైవహి, కర్మ చేతనే సంసిద్ధిం మోక్షం గంతుం ఆస్థితా ప్రవృత్తా. వాళ్ళు కర్మ చేసుకుంటూనే మోక్షం పొందుటకు, మోక్షం గంతుం అంటే మోక్షం గూర్చి వెళ్ళుటకు, అంటే మోక్షమును పొందుటకు ఆస్థితా ప్రవృత్తా ప్రయత్నం చేసినటువంటి, ఆ ప్రవృత్తి కలిగినటువంటి వాడే. అంటే కర్మ మార్గంలోనే మోక్షం పొందాలి అనేటటువంటి ప్రవృత్తితో ఉన్నటువంటి వాడు. ఎవరు వాళ్ళు? జనకాదయ, జనకుడు మొదలైన వాడు. అంటే ఎవరో ఇంకొక పేరు చెప్పగలవా? జనక అశ్వపతి ప్రభృతయ. జనకుడు, అశ్వపతి ఇలాంటి వాడు. ఈ అశ్వపతి కథ పూర్తిగా తెలియదు, కానీ అతను సత్యవంతుడి తండ్రిమో అనుకుంటానండి. సావిత్రి సత్యవంతులు అతని తండ్రి ఎవరో అశ్వపతి ఉన్నాడు. అప్పుడు కథ ఒకటి వివరంగా చూద్దాం ప్రయత్నం చేస్తాను. ఈ అశ్వపతి కానీ ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు, కానీ డెఫినెట్గా అతని గురించి తెలుసుకోవాలి. ఎవరికైనా మనలో ఎవరికైనా తెలుసుంటే చెప్పండి. సావిత్రి తండ్రి పేరు అశ్వపతేనండి కదా. అరవిందో ఘోష్ రాసిన సావిత్రి సత్యవంతుల కథలో అశ్వపతి అన్ని విద్యల్లోనూ ఆరితేరిన వాడు. మహాభారతంలోని 7వ కథ ఆయన రాశారు. భీష్ముడు చూసారా, వీళ్ళు అతిరథులు రథులు అని చెప్పడంలో ఎక్కడ అశ్వపతి పేరు వచ్చినట్టుంది. మన సైడ్ వీళ్ళు కాశీపతి వచ్చాడు. కాశీ మహారాజు. కాశీ మహారాజు అశ్వపతి కాదు, కాశీ మహారాజు. అక్కడ దుర్యోధనుడు చెప్తూ ఉంటాడు మొట్టమొదటి భగవద్గీత ప్రారంభంలో, ఎవరెవరు ఈ పక్కన ఎవరున్నారు, ఆ పక్కన ఎవరున్నారు లిస్ట్ అంతా వేస్తారు చూసా అక్కడ. అంటే నువ్వు చెప్పింది కూడా చూడ. ఇంకెవరికైనా ఐడియా ఉందండి అశ్వపతి గురించి? అశ్వపతి అన్ని యోగాల్లో చాలా ఉన్నత స్థితికి వెళ్ళి, సమాధి స్థితికి వెళ్ళి మొత్తం 14 లోకాలు దర్శించారని ఆయన రాశారండి దాంట్లో. అలాగా మంచి మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు సార్. మూర్తి గారైనా మాట్లాడుతుంటా
అవునండి, అవును. అదే ధన్యవాదాలు. అరవిందో ఘోష్ రాసిన సావిత్రిలో సెకండ్ చాప్టర్ లో ది ఉందా? ది ట్రావెలర్ ఆఫ్ ది వరల్డ్స్ అన్న చాప్టర్ లో ఓహో. కంప్లీట్ ఏ ఏ లోకాలు ఉన్నాయో పేర్లతో సహా అశ్వపతి దర్శించిన అలాగా అలాంటి మహానుభావుల గురించి ఇక్కడ రాశారంట వాడు. ఉదహరించడం జరుగుతోంది. ఎవరైతే అలాగ కర్మ మార్గంలో ఉండి మోక్షాన్ని ప్రయత్నం చేసినటువంటి వాళ్ళు, మోక్షం పొందినటువంటి వాళ్ళు ఎవరయ్యా అంటే అంటే ఎవరు? జనకాదయ, జనక అశ్వపతి ప్రభృతేహ. ఇది ఇక్కడ రెండు రకాలండి. ఇక్కడ కొంత వ్యాఖ్యానం చేస్తున్నారు. ఎంచేదంటే ఇక్కడ ఇందులో ఆ శ్లోకంలో ఎందుకు ఇందాక అంత పెద్ద మాట వాడానంటే చాలా కొన్ని వందల గంటలు దీని మీద డిబేట్లు అయ్యాయని. సంసిద్ధిం ఆశ్రితా, సంసిద్ధి అంటే మోక్షము అని కొంతమంది అర్థం చెప్పారండి. మోక్షాన్ని పొందేశారు, మోక్షాన్ని పొందేశారు అంతే. దేని చేత? కర్మ చేత. మధ్యలో ఇంకో చిత్తశుద్ధి అనే మాటలు కొత్తగా కల్పిస్తున్నావయ్యా అని శంకరులని ఆక్షేపించినటువంటి వాదం వచ్చింది. అంటే కర్మ చెయ్యి మోక్షం వస్తుంది అని అర్థం వచ్చేస్తుంది. కర్మ చేతనే ఏవా కూడా పదం ఉంది అంటే ఇంకేది అక్కర్లేదు, అంటే మధ్యలో చిత్తశుద్ధి అని కూడా అవసరం లేదు అనే అర్థం వస్తుంది. ఇక్కడ శంకరుల మార్గం ఏంటంటే సన్యాసం తీసుకున్నటువంటి వాడి మార్గం, ఇక్కడ వాడి అంటే గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్నవాడికి కూడా మోక్షం వచ్చే మార్గం ఉంది అని ఇక్కడ తెలుస్తోంది. కానీ శంకరుల యొక్క నిశ్చితమైన అభిప్రాయం ఏంటంటే సన్యాసం తీసుకున్నటువంటి వాడే, కర్మను వదిలేసినటువంటి వాడే చిత్తశుద్ధిని పొందితే అదో స్టేజ్ కింద, అదో మజిలీ. అది అయిన తర్వాత వాడు మోక్షాన్ని పొందేటటువంటి స్థాయిలోకి పెడతాడు అని ఆయన చాలాసార్లు రాశారు. ఇప్పుడు ఈ రెండు రకాల్లో ఆ వాదానిక ఈ వాదానికి రెండింటికి కూడా ఒకటే వాక్యం తీసుకుంటారండి. అంచేతనే శంకరులు రాసేప్పుడు మోక్షం గంతుం అని ఒక పదం వేశారు చూడండి. ఇప్పుడు మోక్షాన్ని పొందుటకు అని వేశారు అక్కడ. మోక్షం ఆస్థిత, ఆస్థిత అంటే పొందారు అని కూడా అర్థం చెప్పేది. సంసిద్ధిం ఆస్థిత, సంసిద్ధి అంటే మోక్ష సంసిద్ధిని పొందారు. సంసిద్ధి అంటే ఏమిటని అడిగారు. సిద్ధి అంటే ఏమిటి? సిద్ధి అంటే ఏదో పొందడం. ఏమిటి పొందారు అంటే మోక్షం అనేసారు. కాదయ్యా, మధ్యలో వస్తాయి. ఇలా రెండు పదాలకి కొంచెం దాన్ని రకరకాల వ్యాఖ్యానాలు చేసి మొత్తమే దీని మీద చాలా పెద్ద పెద్ద డిబేట్లు చేశారు ఈ శ్లోకానికి. అందుకోసం శంకర్లు ఇక్కడ కొంచెం వివరంలోకి పెడుతున్నారండి. ఇక్కడి నుంచి ఇది అంటే అసలు ఈ పదాలు కాకుండా ఆయన అభిప్రాయంలోనే ఇంకా రెండు మూడు పూర్వపక్షం ఉత్తరపక్షం అన్ని కూడా సిద్ధాంతం చెప్పుకుంటూ వస్తుంది. ఏదితే అంటే జనకుడు మొదలైనటువంటి వాళ్ళు ప్రాప్త సమ్యక్ దర్శనా తత అంటే వాళ్ళు జ్ఞానులు అయిపోయారు అనుకుందాం అయ్యా. జనకుడు మొదలు జ్ఞానం ఆత్మజ్ఞానము పొందిన తర్వాత కర్మ చేసుకుంటూ మోక్షాన్ని పొందారు అని అనుకుందాం. అంటే ప్రాప్త సమ్యక్ దర్శన, సమ్యక్ దర్శనం అంటే ఆత్మజ్ఞానం. ప్రాప్త అంటే పొందేశారు వాళ్ళు, అంటే ఆత్మజ్ఞానం పొందినటువంటి వాళ్ళు. మరి వాళ్ళు కర్మ ఎందుకు చేస్తారయ్యా? తత లోక సంగ్రహార్థం, ఈ లోకక్షేమం కోసము. ఇంకోటి ప్రారబ్ధ కర్మత్వాత్, వాళ్ళు వాళ్ళ జ్ఞానం మధ్యలో వచ్చింది. వాళ్ళు కర్మ ప్రారంభించారు, మధ్యలో జ్ఞానోదయం అయింది, వాళ్ళకి ఆత్మజ్ఞానోదయం అయింది. ఆ ప్రారంభించిన కర్మను పూర్తి చేయాలా అక్కర్లేదా? సగంలో వదిలేస్తే మళ్ళీ దాని ప్రత్యయం. అంచేత ప్రారబ్ధ కర్మత్వాత్ కర్మనా సహైవ, అంచేత ప్రారంభించినటువంటి కర్మ అయి ఉండడం వల్ల దాంతో కూడా అసన్యస్యైవ కర్మ, ప్రారంభించిన కర్మని వదిలిపెట్టకుండా సంసిద్ధిం ఆస్థితా ఇత్యర్థ. అంటే వాళ్ళు జ్ఞానం పొందారంటే కర్మ ప్రారంభించాక మధ్యలో జ్ఞానోదయం అయింది. జ్ఞానోదయం అయింది కదా, కర్మను వదిలేదు, ప్రారంభించిన కర్మని పూర్తి చేసుకుంటూ వెళ్ళారయ్యా. వాడి చివరికి వాళ్ళు అనుకున్నది వాళ్ళు పొందే సంసిద్ధిం ఆస్థితా ఇత్యర్థ. లేదయ్యా, వాళ్ళ జ్ఞానోదయం అవ్వలేదే అనుకుందాం. అప్పుడు ఆర్గ్యుమెంట్ ఎలాగా? అథ అప్రాప్త సమ్యక్ దర్శనా జనకాదయ, అంటే ఈ కర్మ చేసిన తదా కర్మ చేస్తున్నారు, వాళ్ళు కర్మ ప్రారంభించారు. ఇందాక దాంట్లో కర్మ ప్రారంభించారు, ఇప్పుడు కర్మ ప్రారంభించారు. ఇందాక దాంట్లో ఏంటంటే మధ్యలో వాళ్ళ జ్ఞానోదయం అయింది. వారం రోజులు కర్మ అనుకోండి, వాడు 2 రోజులు జ్ఞానోదయం అయిపోయింది, ఆత్మజ్ఞానం కలిగింది. మిగతా 5 రోజులు కర్మ చేయాలా వదిలేయాలా? వాళ్ళు కంటిన్యూ చేసేసారు ఆత్మజ్ఞానం వచ్చిరాగా. ఇక్కడ ఉదాహరణకి సపోజ్ ఆర్గ్యుమెంట్ సేక్ వాళ్ళకి జ్ఞానం కలగలేదు, 7 రోజులు కర్మ, 7 రోజులు చేసినా కానీ వాళ్ళ జ్ఞానోదయం అవ్వలేదు అనుకుందాం. అప్రాప్త సమ్యక్ దర్శన, ఇంకా వాళ్ళకి ప్రాప్తించలేదు ఆత్మజ్ఞానం, ఇంకా వాళ్ళకి ప్రాప్తించలేదు. జనకాదేహ అలాంటి వాళ్ళు తదా కర్మ చేసే దానివల్ల ఏమిటి లాభమయ్యా? సత్వ సంశుద్ధి సాధన భూతేన క్రమేణ సంసిద్ధిం ఆశ్రిత ఇది వ్యాఖ్యేయ శ్లోక. అంచేత చిత్తశుద్ధి అనేటటువంటిది అదొక సాధనం.
ఆ సాధనను పొందగలిగాడు. ఈ కర్మ చేయడం వల్ల చిత్తశుద్ధిని పొందడానికి ఆ సాధన ఏర్పడింది. ఆ సాధనతో అది అనుష్ఠించగా కొన్నాళ్ళకి సంసిద్ధ్యం ఆసిధ మోక్షాలు కొన్నాళ్ళు పొందుతారు అని ఆ రకంగా శ్లోక వ్యాఖ్యేయ స్పష్టంగా రాయిస్తున్నారు. ఆ రకంగా అర్థం చెప్పాలి, ఇంకో రకంగా అర్థం చెప్పడం కుదరదు అని చెప్పేస్తున్నారు ఆయన. ఖచ్చితంగా డిక్లేర్ చేస్తున్నారు ఆయన. ఇంకో రకమైన వ్యాఖ్యానాలు చెప్పకండి, ఇలా చెప్పండి. జ్ఞానం మధ్యలో వచ్చిందా అలా చెప్పండి, జ్ఞానం మధ్యలో రాలేదు ఇలా చెప్పండి అని చెప్పి అథ మన్యసే పూర్వై అపి జనకాదిభి అజానద్ధి ఏవ కర్తవ్యం కర్మ కృతం. ఇప్పుడు అర్జునుడు అనుకుంటున్నాడండి, నిజమేనయ్యా, జనకాదులు వాళ్ళు కర్మ ప్రారంభించేవాడు, వాళ్ళకి జ్ఞానోదయం అవ్వలేదు. 2 కేసులను కూడా, కేసు నెంబర్ 1 కేసు నెంబర్ 2 కూడా స్టార్ట్ చేసేవాడు, వాళ్ళకి జ్ఞానోదయం అవ్వలేదు. ఏమండి, అది ఎగ్రీ లేదా? మధ్యలో మొదటి కేసు నెంబర్ 1లో అయితే మధ్యలో వాళ్ళకి జ్ఞానోదయం అయిందన్నాం. కేసు నెంబర్ 2 కర్మ చివరి అయినా కానీ జ్ఞానోదయం అవ్వలేదు అనుకుందాం. ఇప్పుడు అర్జునుడు అనుకుంటున్నట్టండి, అసలు మన్యసే, నువ్వు ఇలా అనుకుంటావేమో, ఒకవేళ పూర్వై అపి జనకాదిభి అజానద్ధి ఏవ కర్తవ్యం కర్మ కృతం, వాళ్ళకి జనకుడికి మొదలైనటువంటి వాళ్ళకి, అంటే కేసు నెంబర్ 2 అనుకోండి, వాళ్ళకి జ్ఞానోదయం అవ్వలేదు, అజ్ఞానంలో ఉన్నారు వాళ్ళు. అందుచేత అజానద్ధి అంటే తెలియనటువంటి వాళ్ళు, అంటే జ్ఞానం కలిగినటువంటి వాళ్ళు, వాళ్ళైతే కర్తవ్యం కర్మ కృతం, వాళ్ళైతే పని చేయవలసిందే. జ్ఞానోదయం అవ్వలేదు కనుక మొదటి వాడికి ఆప్షన్ ఉంది, చేయడమా మాండమా అని. వాడు ఆప్షన్ లేకుండా వాడు చేసేసారు. ఇప్పుడు 2వ కేసులో జ్ఞానము కలిగినటువంటి వాడు కర్మ చేసి తీరవలసిందే. కానీ నా సంగతి ఏంటంటే కృష్ణ పరమాత్మ, నేను కూడా మొదటి ఈ క్షణం దాకా అజ్ఞానంలోనే ఉన్నాను. కానీ నువ్వు చెప్పావు ఇప్పుడే భగవద్గీత ఒక చాలా ప్రధానమైన భాగం చెప్పావు. ఇప్పుడు నేను జ్ఞానవంతున్నయ్యా, ఇప్పుడు నాకు జ్ఞానం కలిగింది, ఆత్మజ్ఞానం అర్థమైంది. ఇప్పుడు నేను ఎందుకు కర్మ చేయాలి అని నువ్వు ప్రశ్నేస్తావేమో, గుర్తెట్టుకో. ఇదంతా ఇంత ఈ కృష్ణ పరమాత్మ ఊహించినట్టుగా శంకరులు రాస్తున్నారండి, అంటే భాష్యంలో. అథ మన్యసే పూర్వై అపి జనకాదిభి అపి అజానద్భి ఏవ కర్తవ్యం కర్మ కృతం అంటే ఇలా అనుకుంటున్నాం. మన్యసే అనుకుంటున్నావేమో, ఏమని? జనకాదిభి అపి, జనకుడు మొదలైన వాళ్ళ చేత. ఎలాంటి వాడు? అజానద్భి, అజ్ఞానులైనటువంటి. ఏ జ్ఞానం? ఈ జ్ఞానం లేదని కాదు, ఆత్మజ్ఞానం కలిగినటువంటి జనకాదుల చేత కర్తవ్యం కర్మ కృతం, వాడు చేయవలసినటువంటి యజ్ఞం ప్రారంభించారు అంటే చేయవలసింది అది వాడు చేశారు. తావత అంటే అందరూ చేయాలని ఎక్కడ ఉందయ్యా? తావత నా అవశ్యం అన్యేన కర్తవ్యం సమ్యక్ దర్శనవర్త కృతార్థేన ఇది. ఇంకోటి ఎవడికో వాడు కర్మ ప్రారంభించాడు, వాడు మధ్యలో జ్ఞానం అయింది, జ్ఞానోత్పత్తి అయింది. వాడు కూడా కర్మ చేసి తీయాలని రూల్ ఏమైనా ఉందా? అది చెప్తున్నాడండి. జనకుడు మొదలైనటువంటి మొదటి నుంచి చివరి వరకు జ్ఞానం కలగనప్పుడు వాళ్ళు కర్మ చేశారంటే అర్థం ఉందయ్యా. కానీ మిగతా ఇంకోళ్ళు ఎవరైనా ఎవరో కాదు, తనే అన్యేన కర్తవ్యం ఇది ఎక్కడ? సమ్యక్ దర్శనవత, ఆత్మజ్ఞానం కలిగినటువంటి వాడు కృతార్థేన, వాడు పొందేసాడు వాడు. అలాంటి వాడి చేత అవశ్యం అన్యేన కర్తవ్యం నా అవశ్యం, ఇంకోటి ఎవడో ఆ కర్మ చేయవలసిన అవసరం లేదు వాడికి అని అనుకుంటావేమో. తథాపి అని నువ్వు అలా అనుకుంటావేమో అంటే ఇంకోటి మీద పెట్టారు. అసలు అర్జునుడి భావం అలా ఉండొచ్చు కూడాను. నాకు నువ్వు చెప్పావు కదా జ్ఞానం గురించి, 2వ అధ్యాయం అంతా చెప్పేసావు. అంటే నా జ్ఞాని అయ్యాను, ఇప్పుడు సంపూర్ణంగా నేను ఏకీభవించాను, నువ్వు చెప్పింది గ్రహించాను. ఇప్పుడే కర్మ చేయక్కర్లేదు, యుద్ధం చేయక్కర్లేదు. అక్కడ ఈ డెరివేషన్ వస్తుందండి. కాదు, కుదరదు. ఎంత జాగ్రత్త చూడండి. తథాపి ప్రారబ్ధ కర్మాయత్వ త్వం లోక సంగ్రహం ఏవ అపి, నువ్వు ప్రారబ్ధ కర్మాయత, ప్రారంభించినటువంటి కర్మలో ఏమిటి ప్రారంభించావు? నువ్వు కవచం వేసుకొచ్చావు, పాదరక్షలు వేసుకొచ్చావు, శిరస్త్రానం పెట్టుకొచ్చావు, ధనుర్బాణాలు చేతిలో పెట్టుకొచ్చావు, అది కర్మ ప్రారంభించావు నువ్వు. ప్రారబ్ధ కర్మాయత, ఇంత సిద్ధంగా వచ్చినటువంటి వాడు ఇప్పుడు చేయడం మానడం. లోక సంగ్రహం ఏవ అపి, లోకం నువ్వు చెయ్యకపోతే చెడు మార్గంలో వెళ్ళే ప్రమాదం ఉంది. లోకుల యొక్క క్షేమం కోసము లోకస్య ఉన్మార్గ ప్రవృత్తి నివారణం. ఉన్మార్గం అంటే పిచ్చ మార్గంలో, వాడు చెడు మార్గంలో. ఉన్మార్గం అంటే చెడు మార్గంలో, ప్రవృత్తి నివారణం. వాళ్ళు లోకంలో నువ్వు కలిగి అర్జునుడే చేయలేదయ్యా, యుద్ధరంగానే వెళ్ళాడు, చేయకుండా ఇంటికి వచ్చేసాడు. నేను మాత్రం ఎందుకు చేయాలని వెనక్కి వచ్చేస్తారు. అది లోకం చెడిపోవడానికి మార్గం అయిపోతుంది, అది ఉదాహరణ అయిపోతుంది. ఉన్మార్గ ప్రవృత్తి నివారణం, అది లోక సంగ్రహ అంటే. లోకము చెడు మార్గంలో వెళ్లకుండా ఆపడాన్ని లోక సంగ్రహం అంటారటండి. అంటే లోకం యొక్క క్షేమం కోసం. తమేవాపి ప్రయోజనం సంపశ్యన్, దాన్నైనా దృష్టిలో పెట్టుకో, నీకేం లాభం లేదు.
నీకు యుద్ధంలో నెగ్గినా పర్వాలేదు, మీ బంధువులు పోదినా పర్వాలేదు, ఏదో అనుకుంటున్నావు నువ్వు, ఏం దాంతో సంబంధం లేదనుకుంటున్నాము. కానీ లోకం కోసం నువ్వు దానికోసం దృష్టిలో పెట్టుకుని కర్తుం అర్హసి, నువ్వు యుద్ధం చేయవలసి ఉన్నావు అని అక్కడికి తీసుకొచ్చారండి ఆయన. చాలా గొప్ప ఆర్గ్యుమెంట్ ఇది. అయితే వెంటనే ఇంకో క్వశ్చన్, లోక సంగ్రహం కహా కర్తుం అర్హది, ఎవరు చేయాలి అసలు ఇది? ప్రతివాడు చేసేయడా, సిద్ధపడిపోవడా? దానికైనా కొంత అర్హతలు ఉన్నాయా? లోక కళ్యాణం కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం, గవర్నమెంట్కి వాళ్ళే ప్రతివాడు ఇవాళ అందరూ లోక కళ్యాణం కోసం యజ్ఞం చేస్తున్నాం, లోక కళ్యాణం కోసం గొడవ చేస్తున్నాం, 100 కోట్ల గాయత్రి జపం చేస్తాం, 1000 కోట్ల గాయత్రి జపం చేస్తాం, అందరూ లోక కళ్యాణం కోసమే చేస్తున్నారు. దానికైనా అర్హత అంటూ ఏమైనా ఉందా? లోక సంగ్రహం కహా కర్తుం అర్హతి, లోక సంగ్రహం చేయడానికి ఎవరికి అర్హత ఉన్నది? కథంచ, ఎలా చేయాలి చేయదలుచుకుంటే ఇత్యుచ్యతే. అంటే మనం ఒక్కొక్క ప్రాజెక్టు టేకప్ చేయాలంటే ఎంత మనకి అర్హత ఉన్నది అని ముందు చూసుకొని బేరీ చేసుకుని ఎలా చేయాలో తెలుసుకోండి. ఇవన్నీ కూడా చక్కటి మనకి మైల్ స్టోన్స్ అండి కూడా. యద్యదాచరతి శ్రేష్టస్తత్తదేవేతరో జనః సయత్ ప్రమాణం కురుతే లోకస్తదనువర్తతే. చాలా ప్రసిద్ధమైన శ్లోకం ఇది, పదవిభాగం అండి. యత్ యత్ ఆచరతి, యద్యత్ అంటే యద్యత్ ఆచరతి, యద్యత్ కూడా మళ్ళీ విడదీస్తే యత్ యత్ ఆచరతి శ్రేష్ఠ తత్ తత్ ఏవ ఇతరః జనః సహ యత్ ప్రమాణం కురుతే లోకః తత్ అనువర్తతే. శ్రేష్ఠుడైనటువంటి వాడు ఏదేది చేస్తాడో మిగతా వాడు వాడిని దృష్టిలో పెట్టుకుంటాడు. వాడు అలా వెళ్ళాడు, అందరూ ఈవేళ శ్రీరామనవమి ఈవేళ చేస్తున్నారు అనుకోండి, వాడు ఈవేళ చేస్తాడు. అందరూ రేపు చేస్తున్నారు అనుకోండి, వాడేం ప్రత్యేకించి పెద్దవాళ్ళు ఎలా చేస్తున్నారు, వాడు శాస్త్ర గ్రంథాలు తిరగేయడు, వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, శాస్త్రి గారు ఏం చేస్తున్నారు చూద్దాం, అలా చేసేద్దాం, మిగతా మనకు అనవసరం అనుకుంటారు. అలా కోట్ల మంది జనం ఉంటారండి. అది ఇక దాని గురించి చెప్పుకొస్తూ, అంచేత నువ్వు ఒక ప్రమాణం, ఒక స్టాండర్డ్ అయిపోతావు మిగతా వాళ్ళకి. అయితే నువ్వు చేయవలసినటువంటి ఇక్కడ నువ్వు కర్తవ్య కర్మ చేయవలసిందే. ఇక్కడ చూడండి, యద్యత్ కర్మ ఆచరతి ఏషు ఏషు, అంటే మనుషుల్లో ఎవరెవరు శ్రేష్ఠ, చాలా గొప్పవాళ్ళు ఉన్నారు. అనేక రంగాల్లో గొప్పవాళ్ళు ఉంటారు. రాజకీయ రంగంలో గొప్పవాళ్ళు, విద్యారంగంలో కొంతమంది, జ్ఞాన రంగంలో కొంతమంది, మిలిటరీలో కొంతమంది, వాళ్ళ రంగాల్లో వాళ్ళు అవుట్స్టాండింగ్ పర్సనాలిటీస్. వాళ్ళు ఏషు ఏషు ఎవరెవరిలో శ్రేష్ఠ ప్రధానమైనటువంటి వాడు యద్యత్ కర్మ ఆచరతి, ఏ పనులను చేస్తాడు అంటే వాడికి ఆ చేసే పనికి కొంచెం సంబంధం ఉండాలి. అంటే వాడు చేసేటంటే వాడు చాలా గొప్పవాడు, వాడు చాలా తెలివైన వాడు, చాలా ఆలోచనాపరుడు అంటే వాడు ఆలోచించాడు, మనం ఆలోచించక్కర్లేదు అని మనం జస్ట్ ఫాలో అయిపోదాం అనుకుంటాం. కృష్ణమూర్తి శాస్త్రి గారు ఇలా చేశారు అంతే, ఆచరించద్దే, వాడి దాని గురించి ఆలోచన వద్దు. అలాగా యద్యత్ కర్మ, ఏ కర్మలని ఆచరిస్తూ ఉంటాడో, అంటే శ్రేష్ఠుడైనటువంటి వాడు, ప్రధానమైనటువంటి వాడు, అంటే ప్రసిద్ధమైనటువంటి వ్యక్తిత్వం ఉన్నటువంటి వాడు, వాడు ఎలా చేస్తాడు? తత్తదేవ కర్మ ఆచరతి ఇతరః అన్యః జనః తదనుగతః వాడిని అనుసరించి గతః వెళ్ళేటటువంటి వాడు. అంటే ఎవరిని? ప్రధానమైనటువంటి వాడు, ముఖ్యమైనటువంటి వాడిని, శ్రేష్టమైనటువంటి వాడిని అనుసరించేటటువంటి జనుడు, ఆ వ్యక్తి. అన్యః జనః, అలా ఆయన వెనకాల వెళ్ళేటటువంటి కొంచెం మనిషి. ఇతరః అన్యః జనః, ఆయన కాకుండా వాళ్ళ ఇంట్లో వాడు కూడా ఆచరిస్తారో లేదు, కానీ బయట వాడు మాత్రం ఆచరిస్తారు. కొన్ని రూల్స్ ఇంటూ వర్తించవండి, ఆయన చెప్పిన మాట ఇంటూ వర్తించదు, బయట వర్తిస్తుంటుంది. చాలా అందరికీ ఉదాహరణలు తెలుస్తూనే ఉంటాయి. అలాంటిది ఇతరః జనః తత్తదేవ కర్మ ఆచరతి, ఆయా కర్మల్ని అలాగే ఆచరిస్తూ ఉంటారు. కించ సహా శ్రేష్ఠ, అతను అంతేకాదు, సహా శ్రేష్ఠ, ఆ గొప్పవాడు ఎవరైతే ఉన్నాడో యత్ ప్రమాణం కురితే, ఇగో నేను చేయడానికి ఇది ఆధారం, ఇది ప్రమాణంగా తీసుకున్నాను నేను, లౌకికం వైదికం వా, అది లోకానికి సంబంధించిన కావచ్చు, వేదానికి సంబంధించినటువంటి క్రియకి సంబంధించిన కావచ్చు, లోకః తత్ అనువర్తతే, లోకం దాన్ని అనుసరిస్తుంది, తదేవ ప్రమాణీకరోతి ఇత్యర్థః, అదే ప్రమాణంగా తీసుకుంటారు. దీనికి ఉదాహరణ అండి ఉప్పు సత్యాగ్రహం అండి. ఉప్పు సత్యాగ్రహం, గాంధీ మహాత్ముడు ఆ వేళ ఉప్పుని చేత్తో పట్టుకున్నాడు, నేను దీనికి పన్ను కట్టక్కర్లేదు, మా దేశంలో నీళ్ళు ఇవి, నేను దీనికి పన్ను కట్టక్కర్లేదు. ఉప్పు సత్యాగ్రహం పేరు అక్కడి నుంచి దాంతో ప్రారంభమైంది. అక్కడి నుంచి ఆయన ఆవులో పట్టు కూర్చున్నాడా, జనానికి ఉత్సాహం కలిగించడానికి 800 కిలోమీటర్ల దూరం నడిచి వెళ్ళేటని చదువుతాండి. దండి నుంచి దండియాత్ర అంటుంటారు, ఎంత దూరం తిరిగేసాడు ఆయన. ఆ వెళుతుంటే ఎలక్ట్రిఫికేషన్ జనం అందరూ కూడాను
వెంటనే పులోహం ఆయన ఎక్కాల ఎన్ని వందల మంది నడిచి వెళ్ళిపోయారు. అప్పుడు చాలా మంది నడిచి వెళ్ళిపోతున్నటువంటి మనకి వీడియోలు చూస్తూ ఉంటామండి. అది దండి యాత్ర సమయం, ఉప్పు సత్యాగ్రహం సమయంలో అది. తత్తదేవ ఇతర జన ఆయన అనుసరించి వెళ్ళిపోవడం అంతే. గాంధీగా దెబ్బలు తినండి అన్నట్టు చేస్తాం. ఎడమపక్క కొడితే కుడిపక్క దవడ కూడా ఇమ్మన్నాడు. ఎంతమంది లేరండి. రాజమండ్రిలో సుబ్రహ్మణ్యం గారు, బ్రహ్మజ్యోతి సుబ్రహ్మణ్యం గారు, ఆయన గారు సుబ్రహ్మణ్యం మైదానం అని పేరండి. రాజమండ్రిలో మనకి గోదావరి స్టేషన్ దగ్గర ఉన్నది. ఆయనకి వాళ్ళందరూ అలాంటి వాడు ఎన్ని కోట్ల మందో లక్షల మందో మనకి తెలిసినటువంటి ఉదాహరణలు, తెలియని వాడికి ఎంతమందో. అక్కడ ఆయన్ని ఆ వేళ కొట్టినటువంటి వాడు ఇంటి దగ్గర నుంచి తాడేసి కాలికి మెడకి తాడేసి మూత్రం తాగిస్తూ కొడుతూ చితక్కొట్టుకు పట్టుకెళ్ళిపోతే అంత ఎముకలన్నీ కూడా నుగ్గులు అయిపోయి క్షయవ్యాధి వచ్చిందండి ఆయనకి. అయినా సరే ఆయన మా గాంధీ గారు చెప్పాడు, మేము చేస్తాం అంతే. చిన్న వయసులో పోయాడు ఆయన. ఆయన అందులో రాసిన ఉత్తరం కూడా మొన్నే చూశానండి. ఇందులో ప్రాణాలు నేను మళ్ళీ బతికొస్తానో రానో కూడా నాకు తెలియదు. ఈ ఉద్యమంలో నేను వెళుతున్నాను, నన్ను వెళ్ళండి అంతే. అలాంటి వాళ్ళు ఉంటారండి. ఇది చాలా ఆయనే గొప్ప. వారణాసి సూర్యనారాయణ గారి తండ్రి గారా అండి? కాదు ఆయన బంధువులు. బంధువులు. బంధువులు చాలా దగ్గర బంధువు ఆయనకి. మొన్నే 2-3 నెలల క్రితం అక్కడ ఆయనకి ఇది కూడా చేయడం జరిగింది. ఏమండి, కించ సహా శ్రేష్ఠ అంటే సప్తపర్ణిలో అక్కడ పెద్ద మీటింగ్ కూడా పెట్టడం జరిగింది సుమారు 2 months బ్యాక్ అండి. యత్ ప్రమాణం గురితే లౌకికం వైదికం వా లోక తదనువర్తతే తదేవ ప్రమాణీకరోతి. అదే స్టాండర్డ్గా తీసుకుంటారు అంతే. నిజంగా లేకపోతే ఇంగ్లీష్ వాళ్ళ దగ్గర అంత అత్యాధునికమైనటువంటి ఆయుధ సామగ్రి ఉండగా మనం స్వాతంత్ర్యం సంపాదించడం సాధ్యమా? మన దగ్గర ఆయుధాలు లేకుండగా ఇంత మాస్ లెవెల్లో ఇందులో గాంధీ గారు పెట్టున్నాడు. కానీ అందరూ సిద్ధాంత భేదం ఉండొచ్చు. సుభాష్ చంద్రబోస్ ఆయన ఫాలో అయిన వాళ్ళు ఆయన వెనకాల వెళ్ళిపోయారు. పోయింది ప్రాణం వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు. మనకి 1947 ఆగస్టు 15 చెప్తూ ఉంటామండి. కాదండి, అండమాన్ నికోబార్ దీవులు ముందర జెండా ఎగరేసాడు ఆయన 42లోనే. ఎప్పుడు ఆ వేళ స్వాతంత్రం వచ్చినట్టు లెక్కేస్తాం కొంతమంది. అప్పటి నుంచి భారతదేశం స్వాతంత్రం ఉన్నట్టే అండమాన్ నికోబార్ జెండా ఎగరేసాం. ఇప్పుడు మళ్ళీ పోయింది, వాడు జెండా తీసేశారు, పోయి మళ్ళీ పెట్టాం అని. ఇలాగా మహానుభావుడైనటువంటి వాడు. రాజకీయ ఉదాహరణ చెప్పుకున్నామండి. ఇప్పుడు శంకరాచార్యులు వారు అనుకోండి, అంత ముందు అనేక మార్గాల్లో ఎవరి మార్గంలో వాళ్ళు వెళ్ళిపోతూనే ఉన్నారు. శాక్తీయ మతం, కాపాలికులు, ఎంత భయంకరమైనటువంటి ఇవన్నీ కూడాను. కర్మకాండలో కూడా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం అంతే. యజ్ఞాలు వరుసగా విఘ్నేశ్వరు పూజ చేసినట్టు చేసేవారట. ఇది కాదే, ఇది ఒకటే కాదయా, మరి జ్ఞాన మార్గంలో రెండే అని మొత్తం అంత చెప్పారు. మొత్తం అంతా కూడా అప్పటికి లైన్ సెట్ చేశారు ఆయన. ఈ వేళ కూడా అదృశ్యం ఏంటంటే చూడండి, శతాబ్దాలు అయిందో సహస్రాబ్ది అయిందో, ఈ వేళ కూడా ఆయన చెప్పినటువంటి యథాతథంగా నిలబెట్టేటటువంటి మనకి పీఠాలు దొరికాయండి. 1200 సంవత్సరాల నుండి 2500 సంవత్సరాలు ఏదైనా అనుకోండి సంఖ్య. అది చిన్న విషయం. జనం ఆవేళ ఆ మొదటి శిష్యుడే ఈవేళ వరకు లేరు. ఒక పరంపరను ఏర్పాటు చేశారు శంకరాచార్యులు వారు. మిగతా వాళ్ళు అనుసరిస్తారు. మనం ఆచరించలేకపోవచ్చు, కానీ గౌరవంగా చూసుకుంటూ వచ్చాం. మళ్ళీ వెనకాల వేళ ఎంతమంది వేద పాఠశాల పరమాచార్య వేద పాఠశాల పెట్టాలి అని ఒక మాట అన్నారండి. ఈవేళ చూడండి, ఆయన 70 ఏళ్ల క్రితం ఆయన దానికోసం ప్రారంభించి వేసినటువంటి ఈవేళ మహావృక్షం అయింది. ఈవేళ ఆవేళ సలక్షణ ఘనాపాటి ఆంధ్ర ప్రాంతంలో ఒక్కళ్ళో ఇద్దరో ఉన్నారో లేదో అసలు నాకు తెలిసింది ఒకరే. గుళ్ళపల్లి వెంకటరామ ఘనాపాటి గారిని ఉండేవారు. 1970లో చూసేవాడండి. ఆయన ఒక్కరే సలక్షణ ఘనాపాటి అంటే. ఇంక రెండో వారి పేరు నాకు అప్పుడు తెలియదు. 70 అంటే సుమారు 55 ఏళ్ళ. ఈవేళ 50-60 మంది పైన ఇంకా కుర్రాళ్ళు తయారైపోయి ఉన్నారండి. రెడీగా చాకులో ఉన్నారు అందరూ కూడా. ఒక మహానుభావుడు చేసినటువంటి వాక్యం ఎలా పనిచేస్తుందో చూసుకోండి. ఆచరిస్తారు అంతే జనం. ఆ వాక్యం కోసం ఇది చాలా ప్రసిద్ధమైనటువంటి వాక్యం అండి. ఇది మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మనం చేసేది మన తర్వాత చూస్తూ ఉంటారు. మన పిల్లలే మనం చూస్తూ ఉంటారు. మనం ఎలా ప్రవర్తించాం, వాళ్ళు ఎలా ప్రవర్తించడానికి. నువ్వు అలా చేసావు కదా అంటే రేపు పొద్దున కాదంటే ఎలా కుదురుతుంది? ఎప్పుడు వాళ్ళకి స్టాండర్డ్స్ మనం మెయింటైన్ చేసి ఇట్లా జీవించాల్సి వస్తుంది. ఇది అత్ర అంచేతనే ఇందాక ఎవరు ప్రమాణంగా ఎవరిని తీసుకోవాలి, లోక సంగ్రహం ఎవరు చేయాలంటే సమర్థత ఉన్నటువంటి వాడు, శ్రేష్ఠుడైనటువంటి వాడు చేయాలి. దాన్ని మిగతా వాళ్ళు అనుసరిస్తూ ఉంటారు. ఎలా చేయాలి? మళ్ళీ దాంట్లో తప్పు పట్టలేని విధంగా చేయాలి. ఏది అప్పుడే నిలబడుతుంది సమాజంలో. ఏది అత్ర తే లోక సంగ్రహ కర్తవ్యతాయాం విప్రతిపత్తి తర్హి మాం కిం నపశ్యసి అంటే ఏది అత్ర ఇక్కడ అసలు చూడవే వాళ్ళ గురించి ఉదాహరణ చెప్తాను. నా సంగతి చూడసరా అంటున్నాడు కృష్ణ పరమాత్మ అర్జునుడితో అండి.
లోక సంగ్రహం అంటే లోక కళ్యాణంలో నాకేం అవసరం లేదు అసలు. లోక సంగ్రహ కర్తవ్యతయాం విప్రతిపత్తి. ఏది అంత లోక సంగ్రహం మిగతా వాళ్ళని ఉద్ధరించాలా, దానికోసం నేను శ్రమ పడాలా, ఇలాంటి అన్న అనుమానాలు ఏమైనా ఉన్నాయనుకో, విప్రతిపత్తి అంటే ఆలోచన, సందేహాలు. అటువంటి లోక సంగ్రహ కర్తవ్యత అంటే లోకం యొక్క క్షేమము కొరకు చేయవలసి ఉన్న పని చేయవలసి ఉన్నది. అటువంటి దాంట్లో సందేహాలు ఏమైనా ఉంటే, విప్రతిపరిహి ఏమైనా ఉంటే, తరిహి మాం కిం నపశ్యతి, నన్ను చూడమే అవసరం, చూసి నేర్చుకోగల సార్ అన్నారు మన కృష్ణ పరమాత్మ. నమే పార్థాస్తి కర్తవ్యం త్రిషు లోకేషు కించన నానవాప్తమవాప్తవ్యం వర్త ఏవ చ కర్మణి. పదవి భాగం. నా మే పార్థ అస్తి కర్తవ్యం త్రిషు లోకేషు కించన న అనవాప్తం అవాప్తవ్యం వర్త ఏవ చ కర్మణి. ఇక్కడ హే పార్థ, నాకు ఈ 3 లోకాల్లో చేయాల్సిన పని ఉంటే ఏమీ లేదయ్యా. విశ్రాంతిగా కూర్చోతున్నాను, అడిగేవాడు ఎవడు లేడు. నేను పొందనిది లేదు, ఇంకా పొందవలసింది లేదు, కానీ పని చేస్తూనే ఉన్నాను కదా. అదండి అక్కడ స్థూలంగా భావం. భాష్యం చూద్దాం. నా మే మమ పార్థ, హే పార్థ అంటే అర్జున, మే నాకు నాస్తి నవిద్యతే కర్తవ్యం త్రిషు అపి లోకేషు, 3 లోకాల్లోనూ కూడా కర్తవ్యం చేయవలసిన పని న విద్యతే ఏమీ లేదు, చేయవలసిన పని అంటూ ఏమీ లేదు. కించన కించిదపి, ఎంత చిన్న పని అయినా అది కూడా లేదయ్యా. పెద్ద పెద్ద పనులు ఇష్టం కాదు, చిన్న పని కూడా నాకేం లేదు. అకస్మాత్ ఎంచేత నా అనవాప్తం అప్రాప్తం, నాకు ఇంతవరకు రానిదంటూ ఏదీ లేదు. అంటే అవాప్తవ్యం పోనీ ఇదంతా పాస్ట్ టెన్స్, అంటే అన్నీ పొందాను నేను, ఇంకా కొన్ని మిగిలిపోయాయి పొందవలసిన, అలాంటి ఏముందా. అవాప్తవ్యం ప్రాపణీయం, పొందవలసి ఉన్నటువంటిది. తథాపి వర్తే ఏవచ కర్మణి అహం, అటువంటి దాని కూడా నా ప్రాపణీయం నా అంటే అప్రాప్తం నా ప్రాపణీయం నా, పొందనిది లేదు, పొందవలసినది లేదు. తథాపి అయినప్పటికీ కూడా వర్తే ఏవ చ కర్మణి అహం, నేను అలా కర్మయందు వర్తిస్తూనే ఉన్నాను. సింపుల్గా చెప్పేశారు అని. ఇంతకంటే ఇంకా ఇక్కడ తర్వాత శ్లోకం చూద్దామండి. చిన్న చిన్న పదాలు ఇవి, కానీ అంటే ఎల్లస్ట్రేషన్స్ ఎంత ఎంత పాపులర్ అయ్యాయో ఈ శ్లోకాలన్నీ కూడా. యది హ్యహం నవర్తేయ జాతు కర్మణ్యతంద్రిత, ఇందాక దాంట్లో వర్తే అది పదవి భాగం అండి. యది హ్యహం నవర్తేయ జాతు కర్మణ్యతంద్రిత మమ వర్త్మానువర్తంతే మనుష్యా పార్థ సర్వశః. పదవి భాగం. యది హి అహం నా వర్తేయ జాతు కర్మణి అతంద్రిత మమ వర్త్మ అనువర్తంతే మనుష్యా పార్థ సర్వశః. యది పునః ఇంకా నా వర్తేయ జాతు కదాచిత్, నేను కనుక ఎప్పుడైనా ప్రవర్తించకపోతే, ఎందులో కర్మణి అంటే పని చేయకపోతే. పని చేయడం బద్ధకంతో చేయొచ్చు, బద్ధకం లేకుండా చేయొచ్చు. బద్ధకం లేకుండా, అతంద్రిత, తందరం అంటే బద్ధకం అండి. అంటే ఒక పని చేసేవాడు బద్ధకం లేకుండా సంపూర్ణమైన శ్రద్ధాశక్తులతో చేయడం. అలా అతంద్రిత, ఏ రకమైనటువంటి పొరపాట్లు లేకుండా, ఏ రకమైన అలసట లేకుండా, అలసత్వము లేకుండా. అనలసహ సన్, అలసత్వం అంటే బద్ధకంగా ఉండడం. మమ శ్రేష్టస్య, ఇప్పుడు అలా ఏ పని చేయకుండా ఉంటే ఏమవుతుందో తెలిసిన, ఇగో శ్రీకృష్ణుడే చేయట్లేదు ఏమైనా, ఇప్పుడు అంటున్నానండి కృష్ణుడని. కృష్ణ పరమాత్మ అని వాడు అనుకోడు, ఆ ఫాలో అయ్యాడు. కృష్ణుడే చేయట్లేదు, మనం ఎందుకు చేయాలి ఇంకా అంటాడండి. మమ శ్రేష్టస్య సతః, లోకం అప్పటికే ద్వారకలో ఉన్నవాళ్ళు, అసలు నిజంగా ద్వారకలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కృష్ణ పరమాత్మ ఎలా చూశారండి వాళ్ళు. కృష్ణ పరమాత్మ, ఆయన పరమాత్మ, సాక్షాత్తు పరమాత్మ ఈ భూమి మీద నడిచి వెళితే ద్వారకలో ఉన్నటువంటి జనం నిత్యం పొద్దునే లేస్తే ఆయన దర్శనం అవుతూనే ఉంటుంది. ఆ వీధిలో పెడుతూ ఉంటాడు ఆయన. రాయి దర్బార్ వెళ్తాడు, ఊళ్ళో అందరూ పెడుతూ ఉంటాడు. ఎవరు పిలిస్తే వాళ్ళ ఇంటికి పెడతాడు. ఆయన కుటుంబాలే ఉన్నాయి, 16,000 కుటుంబాల పైన. రోడ్డు నుంచి వెళ్ళవలసిందే ఇంటో ఇంటోకి, మామూలుగా సామాన్యులు అయితే.
అలాంటి వాడు ఎలా చూశారండి? సామాన్య లౌకికమైనటువంటి మనిషిగా చూశారు, కానీ గొప్పవాడయ్యా. మనకి ఎలాంటి భావాలు ఉంటాయో అలాంటి భావాలే ఉన్నవాడు అతను అని భావించారట ద్వారకలో ఉన్న వాళ్ళందరూ. సాక్షాత్తు పరమాత్మ మనకి ఏడు దర్శనం అయింది, ఏడు అదృష్టవంతుడని అనుకున్నవాడు చాలా చాలా తక్కువట. అలా ఉంటుందండి. అంచేత కానీ నేను గొప్పవాడిగా గుర్తించారు. మమ శ్రేష్ఠస్య సతః, శ్రేష్ఠుడిగా ఉన్నటువంటి నేను నా మార్గాన్ని మార్గం అనువర్తంతే, నా మార్గాన్ని వాళ్ళు ఆచరిస్తూ ఉంటారయ్యా. నేను గనక శ్రద్ధగా పని చెయ్యకపోతే వాళ్ళు నా మార్గాన్ని అనుసరిస్తారంటే ఏంటంటే అర్థం అండి, వాళ్ళు కూడా పని చేయడం మానేస్తారు. మనుష్యాః హే పార్థ సర్వశః సర్వప్రకారై, ఎన్ని రకాలుగా మానేయచ్చు అన్ని రకాలుగానూ మానేస్తారు. ఇక్కడ విసర్గలు మిస్ అయిందండి. మీ దగ్గర పుస్తకాలు ఉంటే సర్వప్రకారై అయి తర్వాత రై తర్వాత విసర్గలు పెట్టుకోండి. అనువర్తంతే అని అక్కడికి ఆ వాక్యం చెప్పి, తథాచ కహ దోష ఇచ్చాహ. అయితే ఇంక దోషం ఏదయ్యా? కర్మ చెయ్యలేదనుకోండి, దానివల్ల ఏమిటవుతుంది? ఉత్సీదేయురి మే లోక నకుర్యాం కర్మ చేదహం శంకరస్య కర్తాస్యాం ఉపహన్యామిమాః ప్రజాః. నేను చెయ్యక్కర్లేదు కనుక చేయడం మానేశాను అనుకుందాం. వాళ్ళు నన్ను చూసి వాళ్ళు మానేశారు. వాడు చెయ్యక్కలేక మానలేదు, వాడు నన్ను చూసి మానేశారు. వాడు దాని కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏమిటండి ఇక్కడ చెప్తున్నాడండి. ఉత్సీదేయు ఇమే లోకాః న కుర్యాం కర్మ చేత్ అహం శంకరస్య చ కర్త స్యాం ఉపహన్యాం ఇమాః ప్రజాః. ఉత్సీదేయు వినశ్యేయు, వాడు కర్మ చెయ్యడం మానేస్తే నశిస్తారయ్యా, వాడు సర్వనాశనం అయిపోతారు. వాడు ఇమే ఎవరు? ఇమే సర్వే లోకా, సమస్తమైనటువంటి లోకులు కూడా, లోకులు అంటే ప్రజలు, కర్మ మానేశారు. వాళ్ళు కృష్ణ పరమాత్మ చేయట్లేదు కానీ మేము చేయట్లేదు, మానేశారు అనుకుందామండి. అప్పుడు సర్వనాశనం అయిపోతారయ్యా వాళ్ళు. అంటే లోక స్థితి నిమిత్తస్య కర్మణ అభావాత్. నిన్న మనం ఓ శ్లోకంలో చెప్పుకున్నామండి. లోక క్షేమం ఇవన్నీ పక్కన పెట్టండి, ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ వల్లనే ప్రపంచం అంతా నిలబడుతోంది. ఒకళ్ళకొకళ్ళు అవసరాలు ఉన్నాయి. ఆ అవసరాలు చేయవలసి ఉంటుంది. సపోజ్ మనకి కూరలు కొనుక్కోవాలి, వాడు కూరలు పండించాలి. వాడికి అవసరం ఏంటి? వాడు అమ్ముకుంటే వాడు లాభం అని. మనకేంటి? మన జీవనం గడవడం మనకు అవసరం. అది మ్యూచువల్ రిక్వైర్మెంట్. అందుకోసం కర్మ చేసి తీరవలసిన మనం 3-4 శ్లోకాల క్రితం కృష్ణ పరమాత్మ ఇందులో చెప్పాడు. లోకం యొక్క జగచ్చక్రం తిరగడం కోసమైనా సరే కర్మ చేయాలి అని అన్నారు. అక్కడ వాటి పదం అండి. జగచ్చక్రం తిరగడం కోసమైనా కర్మ చేయాలి. ఇప్పుడు కర్మ చేయడం మానేస్తే జగచ్చక్రం తిరగడం మానేస్తుంది. అంటే లోక స్థితి నిమిత్తస్య, లోకము జాగ్రత్త క్షేమముగా ఉండుటకు కారణమైనటువంటి కర్మణ అభావాత్, కర్మ లేకపోవడం వల్ల, కర్మలు చేయకపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది? సర్వే మన వెనక్కిరండి. ఈమె సర్వే, ఈ లోకులందరూ కూడా, ఈ ప్రజలందరూ కూడా ఉత్సీదేయు వినశ్య, వీళ్ళందరూ నశిస్తారయ్యా. నశిస్తారంటే పాడైపోతారు, చెడిపోతారు, బాగుపడరు వీళ్ళు. నకుర్యాం కర్మ చేత్ అహం, అహం నేను కనుక కర్మ చెయ్యకపోతే, అహం అంటే నేను, కర్మని కుర్యాం చేత్ పని చెయ్యకపోతే, అంటే నేను కర్మని చెయ్యకపోతే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళంతా నన్ను ఫాలో అవుతారు. దానివల్ల పనులు ఆగిపోతాయి, జగచ్చక్రం ఆగిపోతుంది, మొత్తం లోకం అంతా ధ్వంసం అయిపోతుంది. ఇంకా ఎప్పుడైతే అలాంటి డికే స్టార్ట్ అయిందో, సంకరస్య కర్తాస్యాం, ఇంకా సంకరము ప్రారంభమవుతుంది. వర్ణ సంకరం అనండి. రావణాసురుడు మరణించాక ఎవరో కొంతమంది మొగాళ్ళు మిగిలిపోయి ఉంటారు. అలాగే మహాభారత యుద్ధంలో లక్షల మంది మొగాళ్ళందరూ పోయారు. అప్పుడు తర్వాత జరిగేది ఏమిటి? వర్ణ సంకరం జరుగుతుంది. తక్కువ మంది కుర్రాళ్ళు, ఎక్కువ మంది ఆడవాళ్ళు అయిపోయారు. ఆ రకంగా ఇక్కడ పని చేయకపోయినా కానీ నాశనం అయిపోతే చివరికి సంకరస్య కర్తాస్యాం తేన కార్యేణ, మొత్తం అంత సంకరం అంటే ఒకదాని ఒకటి క్రాస్ బ్రీడ్ ఏర్పడిపోతుంది. ఒక వర్ణ వ్యవస్థ, ఒక వ్యవస్థ ఉండకుండా పోతుంది. ఇక్కడ తేన కారణేన ఉపహన్యాం ఇమాః ప్రజా, అంటే ఏం చేత నేను ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటాను. ప్రజానాం అనుగ్రహాయ ప్రవృత్తః,
ప్రజలకి అనుగ్రహం కోసము, ప్రజల్ని అనుగ్రహించుట కొరకు, ప్రజానాం అనుగ్రహాయ అంటే ప్రజల్ని అనుగ్రహించుట కొరకు, ప్రజల దారితో దయతో వాళ్ళు క్షేమంగా ఉండాలనేటటువంటి సంకల్పంతో ఉపహననం కుర్యాం ఇత్యర్థ. అంచేత నేను ఈ పని చేస్తున్నాను. నేను మమ ఈశ్వరస్య, ఇది ఎటువంటిది? మమ ఈశ్వరస్య అననురూపం ఆపద్యేత అంటే నేను ఈ రకంగా ఈశ్వరుడు నాకు తగనిది అవుతుంది. ఈశ్వరుని అయితే అందరినీ రక్షించాలి. నేను పని చేయకపోతే వాడు పాడవుతున్నారు, పాడవడం సంకల్పం మొత్తం అన్ని కూడా అపభ్రంశ పనులన్నీ అయిపోతాయి ఇక్కడ. వీటన్నిటికీ మూలం ఏంటంటే నేను పని చేయకపోతాను. అందుకోసం నేను పనిచేసి తీరాలయ్యా. మమ ఈశ్వరస్య అననురూపం, అనురూపం అంటే ఈశ్వరుడు తగిలింది, పరమేశ్వరుడు తగింది. ఈ వర్ణ సంకరం ఇలాంటివన్నీ జరగడానికి కూడా ఈ పరమేశ్వరుడికి అనుకూలమైనవా కాదు. ఆపద్యేత వచ్చి పడతాయి మీద, నాకు తగినటువంటి అవుతుంటాయి. అందుకోసం వినాశనం చేసేవాడిని అయిపోతానేమో, అది అవ్వకుండా ఉండాలి నేను. అందుకోసం నేను కర్మ చేస్తున్నానయ్యా అని ఇలా వరుసగా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారండి. యది పునః అహమివ త్వం కృతార్థబుద్ధి ఆత్మవిత్ అన్యోవా తస్యాపి ఆత్మనః కర్తవ్య అభావేపి పరానుగ్రహ ఏవ కర్తవ్య ఇది. ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా నన్ను చూడు అని అన్నాడు ఇందాక. ఇప్పుడు నీకు నాకు పోలిక చూస్తున్నాం అంటూ అక్కడికి వచ్చేస్తున్నాడు డైరెక్ట్గా. అర్జునుడికి కృష్ణ పరమాత్మకి పోలికండి. ఏది పునః అహమివ త్వం కృతార్థ బుద్ధి, నాలాగే నువ్వు కూడా జ్ఞాని అనుకుందామయ్యా. కృతార్థ బుద్ధి అంటే ఆత్మవేత్తవి, నాలాగే నువ్వు కూడా ఆత్మవేత్త అనుకుందాం. అన్యోవా పోనీ కాదనుకుందాం. అయినా సరే నువ్వు ఆత్మవేత్త అయినా సరే తస్యాపి ఆత్మనః కర్తవ్య అభావే అపి, కర్తవ్యాభావే అపి అంటే కర్తవ్య అభావే అపి. ఆత్మవేత్త అయిన దగ్గర చెప్పుకున్నామండి. ఆత్మవిత్ అయినటువంటి వాడికి, ఆత్మజ్ఞానం అయినటువంటి వాడికి ఇది చెయ్యాలి అనేటువంటి పని ఏం లేదు. ఇది చెయ్యకపోతే ప్రమాదం వస్తుందని లేదనుకున్నాం మనం. అంటే ఆత్మనః కర్తవ్య అభావేపి, చెయ్యవలసిన పని అంటూ ఏది లేకపోయినా పరానుగ్రహ ఏవ కర్తవ్య. పర అనుగ్రహ, అవతల వాళ్ళ జాలి చూపించడం, అది మాత్రం కర్తవ్యం. అది చేసి తీరాలి. అంటే మనం చేసినా చేయమని వాడు బాగుపడాలి, బాగా ఉండాలి అనేటటువంటి సంకల్పంతో ఉండాలయ్యా. అంచేది నువ్వు నాలాగా జ్ఞానివైనా లేక కాకపోయినా నువ్వు మాత్రం అవతల నీకోసం కాదు, ఇంకా అవతల వాళ్ళకి క్షేమం కలగాలి అనేటటువంటి సంకల్పంతో నువ్వు ఉండాలి. అంటే కర్మ చేయాల్సిందే. అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకో శ్లోకం అండి. సక్తా కర్మణ్య విద్వాంసో యథా కుర్వంతి భారత కుర్యాద్ విద్వాంస్తథా ఆసక్తః చికీర్షుర్లోక సంగ్రహం. చాలా గొప్ప శ్లోకం అనేది. సక్తా కర్మణి అవిద్వాంసః యథా కుర్వంతి భారత కుర్యాత్ విద్వాంస్తథాలో విడతీస్తే విద్వాన్ తథా అవుతుందండి. నకార పుల్లు తకాల్సి సకారం మధ్యలో వస్తుంది. విద్వాన్ తథా అసక్తః చికీర్షు లోక సంగ్రహం. ఇక్కడ ఇద్దరిని పట్టుకొచ్చాడండి. పార్టీ ఏ, పార్టీ బి. ఒక పార్టీ ఏ మొదటివాడు అవిద్వాంస, అజ్ఞాని. అవిజ్ఞానం అంటే ఏది తెలియదు అనుకోకుండా గుర్తెట్టుకోండి, మళ్ళాంటి వాడు అని అర్థం. అంటే ఆత్మజ్ఞానం కలగని వాడు. మనకంటే కూడా చాలా అడ్వాన్స్ అయిన వాడు ఉండొచ్చు. ఆత్మజ్ఞానం ఇంకా రాకపోయి ఉండొచ్చు, కానీ దాని స్థాయి వెళ్ళిన చాలా దూరంగా వెళ్ళిపోయి ఉండొచ్చు. అలాంటి వాడు ఆత్మజ్ఞానము పొందినటువంటి వాడు కర్మలు చేస్తున్నాడు. వాడు ఎలా చేస్తున్నాడు? చాలా శ్రద్ధగా చేస్తున్నాడు, అతుక్కుపోయి చేస్తున్నాడు, ప్రాణం ఇచ్చి చేస్తున్నాడు వాడు. దాంతో వాడు అటాచ్మెంట్ పెరిగిపోయి చేస్తున్నాడు వాడు. అయితే ఆత్మజ్ఞానం లేనటువంటి వాడు ఎలాగైతే కర్తవ్య కర్మని సంగముతో చేస్తున్నాడు, అటాచ్మెంట్తో చేస్తూ ఉంటాడో, అదే రకంగా ఆత్మజ్ఞానం ఉన్నవాడు కూడా వాడికి అటాచ్మెంట్ లేకుండా లోక సంగ్రహం కోసం చేసి తీరవలసిందే. కర్మ వాడెంత సీరియస్గా చేస్తాడో వీడు అంత సీరియస్గానే చేయాలి. వాడైతే వాడి అటాచ్మెంట్ తోటి చేస్తున్నాడు, ఇక్కడ వీడి అటాచ్మెంట్ లేకుండా చేయాలి. పర్పస్ ఏమిటి? నీ కోసం కాదు అది, అక్కడ వాడి కోసం వాడు చేస్తున్నాడు. ఇక్కడ లోక కళ్యాణం కోసం చేయాలి, లోక సంగ్రహం కోసం చేయాలి అని రెండు కాంట్రాస్ట్లో కూడా ఇద్దరు మొత్తం మీద ఏంటంటే
వాడికి ఆత్మజ్ఞానం కలిగినా ఆత్మజ్ఞానం లేకపోయినా చేసే పని మాత్రం బ్రహ్మాండంగా చేయండి అని ఇక్కడ ఆ వాక్యం చెబుతున్నారండి. సక్తాః కర్మణి అస్య కర్మణః ఫలం మమ భవిష్యతి ఇది కేచిత్ అవిద్వాంసః. కేచిత్ అవిద్వాంసః, కొంతమంది ఆత్మజ్ఞానం లేనటువంటి వాళ్ళు, అంటే విద్వాంసులు కానివాళ్ళు. విద్వాంసులు అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ఆత్మజ్ఞానమే. కేచిత్ అవిద్వాంసః, కొంతమంది. కేచిత్ అంటే కొంతమంది, కొంతమంది అజ్ఞానులు అనుకుందామండి. ఏమిటి అనుకున్నారు? అస్య కర్మణః ఫలం మమ భవిష్యతి, ఈ కర్మ చేస్తే ఈ ఫలం వస్తుంది, ఈ ఫలం నాకే వస్తుంది. అస్య కర్మణః ఫలం మమ భవిష్యతి, ఈ చేసేటటువంటి ఫలితం, ఈ కర్మ యొక్క ఫలం నాకు వస్తుంది అని సక్తాః కర్మని, అంటే దాని అటాచ్మెంట్ తోటి ఆ పని అవ్వడం, ఆ ఫలం ఎప్పుడు వస్తుందో చూడడం. అలా ఇది కొంతమంది యథా కుర్వంతి వాళ్ళు ఎలా చేస్తారో, హే భారత, ఓ అర్జున, కుర్యాత్ విద్వాన్ ఆత్మవిత్, ఆత్మవేత్త కూడా, ఆత్మజ్ఞానం పొందినవాడు కూడా కుర్యాత్ అలా చేయాలయ్యా. ఎలా చేయాలి? తథా, ఆ విధంగా చేయాలి. అయితే ఎలా చేయాలి? ఆసక్త సన్, అక్కడ వాడు అటాచ్మెంట్తో చేస్తున్నాడు, ఇక్కడ అటాచ్మెంట్ లేకుండా చేయాలి, కానీ అంతవరకు పర్ఫెక్ట్గా జరగాలి. తద్వత్ కిమర్థం కరోతి, నేను ఎందుకు చేయాలి? ఇంకా అటాచ్మెంట్ దేనికో దానికి ఉండాలి కదా. ఉందయ్యా, నీకోసం కాదు, లోకాంగ కోసం. ఆ మాట చెప్పిన కిమర్థం కరోతి, ఎందుకోసం చేస్తాడు వాడు? తచ్చుడును, అది విను. చికీర్షు కర్తుం ఇచ్ఛు. చికీర్ష అంటే కర్తుం ఇచ్ఛ, చికీర్ష రాసుకోండి. మనం చాలాసార్లు ఇచ్చామనే పదానికి ఏమన్నా ప్రతిపిపాదేశ అని మూర్తి గారు అడిగిందని చెప్పాను కదా. ప్రతిపాదయితుం ఇచ్ఛ, ప్రతిపిపాదైష. ఇక్కడ కర్తుం ఇచ్ఛ, చికీర్ష, జ్ఞాతుం ఇచ్ఛ, జిజ్ఞాస, పాతుం ఇచ్ఛ, పిపాస. ఇక్కడ చికీర్షు షష్ఠీభక్తి ఏకవచనం. కర్తుం ఇచ్ఛు, చెయ్యాలి కోరిక కలిగినటువంటి వాడికి. లోక సంగ్రహం, ఏం చేద్దామని? లోక సంగ్రహం. లోక సంగ్రహం అంటే చెప్పారండి, లోకము ఉన్మార్గ ప్రవర్తనలో వెళ్లకుండా, అంటే లోకము చెడు మార్గంలో ప్రవర్తించకుండా. లోకం అంటే ఏదో మనకి ప్రజలు అని అర్థం అండి. లోకం అంటే ప్రజలు చెడు మార్గం పట్టకుండా వాళ్ళు జాగ్రత్తగా సరైన మార్గంలో వెళ్ళేట్లా చేయడానికి లోక సంగ్రహం ఇప్పుడే నిర్వచనం చదువుకున్నాం. అలాగా ఈ ఆత్మజ్ఞాని అయినటువంటి వాడు కూడా అంత సీరియస్గాను అటాచ్మెంట్ లేకుండా కర్మ చేయవలసిందే అని ఈ రకంగా ఇక్కడ చెప్పవచ్చాడండి. ఇదంతా కూడా అర్జునుడికి ఎంత బోధ చేస్తున్నారో చూడండి. ఇదంతా ఒకటే గుర్తెట్టుకోండి, అర్జునుడికి ఒకటికే కాదు, ఇది మనందరికీ కూడా అండి. ఈవేళ ఈ శ్రీరామనవమి సందర్భంలో, ఈవేళ అనుకోండి, ఏమనుకోండి, ఎప్పుడు అనుకున్నా అభ్యంతరం లేదు, కానీ శ్రీరామచంద్రుడు ధర్మం కోసం, ఆయన ధర్మం కోసం నిలబడినటువంటి వాడు. ధర్మం ఏంటంటేటండి, చోదనా లక్షణార్థో ధర్మ. ధర్మం అనే మాటకి ఒక పని, ధార్మికమైన కార్యమును చేయాలనే భావన కలిగిస్తుంది. ఆ పని చెయ్యాలి. నేను చాలాసార్లు చెప్తున్నాను, దానం చేద్దాం, దానం ఎలా చేయాలో నాకు తెలుసుంటే కాదు, దానం చెయ్యి. చదువు చెప్పాలని ఉంది, కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే సరిపోదు, చెప్పు పాఠం. లేదా ఏదో వస్తువు ఇద్దామని ఉంది, ఇద్దాం అనుకుంటే ఇచ్చేసేయి. అలాగే అది అంతా కూడా కర్తవ్య కర్మ కింద భావించి చేసే మహానుభావుడు శ్రీరామచంద్రుడు. అటువంటి ఆ సందర్భంలో ఇవాళ కర్మ ఎలా చేయాలో, మనం ఏ స్థాయిలో ఉంటే ఆ స్థాయిలో మనకి అర్థమవుతాయండి ఈ శ్లోకాలు. కానీ అన్నీ కూడా అందరికీ చక్కగా అనుసరించుకుని మన జీవితానికి కావాల్సిన ఏదో ఆ అమృతం ఇవాళ లభించిందండి, అలా అనిపిస్తుంది. మనం పెద్ద ఇంకా జ్ఞానం అవన్నీ కూడా మనకి, ఆ వాక్యాలు మనకి ఆ కాలంలో అప్పుడు ఎక్కుతుంటాయి, కానీ నిత్యం మనం చేసేది కర్మలు. అంత జ్ఞానులం కాదు, ఓకే, జ్ఞాని అయిన వాడు కూడా ఎలా, జ్ఞానం లేకపోయినా సరే అజ్ఞానం ఎలా చేస్తాడో అలా చేయవయ్యా. స్లోగా ఎక్కడికి ప్రారంభించాలంటే అటాచ్మెంట్ లేకుండా చెయ్యండి. అదండి మొత్తం సమ్మరీ అంతా ఇక్కడ చెప్పుకొస్తున్నాడు. మిగతాది మొత్తం అలా చూద్దాం ఇక్కడ నుంచి. సార్ ఒక్క విషయం మీతో చెప్పారు సార్. చెప్పండి సార్, చెప్పండి. ఇందాక అశ్వపతి గురించి మీరు అడిగారు. అవునండి, ఈ పుస్తకం ఉందండి, పురాణ నామ చంద్రిక అనే పుస్తకం 1879లో పబ్లిష్ అయిందండి. యనమండ్ర వెంకటరామయ్య గారు రాశారండి. ఇందులో ఇద్దరు అశ్వపతుల గురించి ఈయన రాసుకొచ్చారండి. ఇది ఒక పుస్తకం అండి. ఇంకా రెండో పుస్తకం పూర్వగాథాలహరి అనేటువంటి ఒక పుస్తకం అండి. ఇది వెంకటరామ అండ్ కంపెనీ వారు పబ్లిష్ చేశారు. దీంట్లో కూడా ఇద్దరు అశ్వపతుల గురించి ఈ పుస్తకంలో ఉందండి. ఇది రెండో పుస్తకం అండి. ఇంకా మూడో గ్రంథం ఏ కన్సైజ్ ఎన్సైక్లోపీడియా ఆఫ్ హిందూయిజం అనే పుస్తకం అండి. ఇందులో
అసలు ఇది స్వామి హర్షానంద రాసిన పుస్తకం అండి. ఆహా. ఇందులో కూడా అశ్వపతిని గురించి రాశారు. ఇందులో ఏమంటారంటే ఆయన, ది చాందోగ్య ఉపనిషత్ మెన్షన్స్ దట్ 6 sages under the leadership of Uddalaka Aruni approach the king Ashwapati Kaikeya to learn Vaiswanara Vidya, the science concerning the universal self. దాని Okay. గురించి చాలా వరకు ఆయన గురించి రాసుకొచ్చారండి. ఇది అచ్చా, మొత్తం అచ్చా. 3 పుస్తకాలు ఉన్నాయండి అశ్వపతి గురించి. చాలా నేను బాగుంది. ఇవి మీకు పంపిస్తాను. నేను నేను స్కాన్ దీంట్లోనూ చేయించి అది నేను గ్రూప్ లో పెట్టిస్తానండి. మీ దాంట్లో మీకు మా అబ్బాయి సాయంత్రం నా చేత కాదు, మా అబ్బాయి ఎక్స్పర్ట్ వాడు ఆయన తీసి మీకు ఆ పేజీలు ఆయన వాడు స్కాన్ చేసి మాకు పంపించినా పర్వాలేదు, లేదా ఆ పుస్తకాలు దీంట్లో పంపించి సెల్లో సెల్లో ఇది ఉంది కదా, దీంట్లో అవునండి. పంపించేస్తానండి. ఓకే అండి, సంతోషం అండి. దీంట్లో 3 పంపించేస్తానండి. మొత్తం పంపించండి. 3 గ్రంథాలు ఉన్నాయి సార్. బావగారు ఏంటంటే చాలా గొప్ప విషయం, అంటే చాలా గొప్ప. భర్తలు అయ్యా భర్తలు నాకు బావగారు తండ్రి ఏంటి కూడా సార్? అశ్వపతేనే ఉంది భర్తలు కదండి. బావగారు ఏంటి అదే సార్? మనకి కైకేయి తండ్రి మొత్తమే కైకేయి మనకి తండ్రి కూడా అశ్వపతి గురించి. కైకేయి తండ్రి అశ్వపతి. మనకి అదే కళాని చాంద్రోగ్యం సత్యం ఉపనిషత్తులోది. వినండి ఒకసారి అండి. కళాని సత్యనారాయణ గారితో మనకి మూవింగ్ లైబ్రరీ అని మనం ఇక్కడ మాట్లాడుకుంటున్నా, ఇప్పుడు పుస్తకాలు తీసి పక్కన పెట్టేశారు. అదే మా అడ్వాంటేజ్ ఎప్పుడు కూడాను. చాలా బాగుంది, చాలా సంతోషం సత్యనారాయణమూర్తి గారు. ఈ 3 పుస్తకాల నుంచి మీకు పంపిస్తానండి. ఇంకా మీరు వేరే సెపరేట్ గా రీసెర్చ్ చేయక్కర్లేదు. ఓకే ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ సార్. మహాభారతంలో ఉన్న 7వ ఆశ్వాసంలో ఉన్న సావిత్రి సత్యవంతుల కథలో సావిత్రి తండ్రి ఉందండి అశ్వపతి అని ఆ విషయం దీంట్లో ఈ పుస్తకాల్లో ఉంది. ఓకే. అదే కైక రాదు, కైక తండ్రి కూడా అశ్వపతేనండి. ఆ, సరే, ఇవన్నీ దీంట్లో రాసుకొచ్చారండి. చాలా సంతోషం, ధన్యవాదాలండి సత్యనారాయణమూర్తి గారు. నేను పంపిస్తాను సార్. ఓకే అండి, ఇక్కడికి ఆపుదామా? ఓం కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతి స్వభావాత్ కరోత్యత్తకలం పరస్మై నారాయణాయేతి సమర్పయామి. హరి ఓం తత్సత్. సీతారామార్పణమస్తు. ఓం తత్సత్.